ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईशावास्य उपनिषदનો પહેલો મંત્ર બોલીએ. ઓમ ઈશાવાસ્યમિદં સર્વં યત્કિંચ જગત્યાં જગત તેન ત્યક્તેન ભુંજીથાઃ મા ગૃધઃ કસ્ય સ્વિદ્ધનम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे. तो इह लोके शतम समाः जिजीविषेत् कुर्वन्नेवेह कर्माणि. આ જગતમાં એટલે કે ઇહ એટલે કે આ લોકમાં, ઇહ એટલે કે આ દેહમાં શું કરવાનું છે? જીજી વિષેત સતમ સમાહ જીજી વિષે 100 વર્ષ જીવવાની ઈચ્છા કરો. બરાબર? કેવી રીતે કરવાની? કર્માણી કુર્વન, કર્મ કરતાં કરતાં જીવવાની ઈચ્છા કરવાની. એટલે કર્મ તો કરવાનું જ. 100 વર્ષ સુધી જીવો ત્યાં સુધી, એટલે પૂર્ણ આયુષ્ય જીવો ત્યાં સુધી તમારે કર્મ કરતા રહેવાનું. એવું કરવાથી શું થશે? એટલે કહે છે કે એવં ત્વયી ન અન્યથા ઇતઃ અસ્તિ. આ સિવાયનો બીજો કોઈ માર્ગ તમારા માટે નથી. શેના માટે નથી? તો કે ન કર્મ લિપ્યતે નરે. એટલે આ જે નરે એટલે કે આ મનુષ્ય માટે કર્મ લેપાયમાન ન થાય એના માટેનો આ માર્ગ જે શ્રુતિ કહે છે એ સિવાયનો બીજો કોઈ માર્ગ નથી. એટલે કે શ્રુતિમાં જે કહેવામાં આવ્યું, જે વિધાન કરવામાં આવે શ્રુતિમાં કર્મ માટેનું, એ પ્રમાણેના જ કર્મ કરવાના, એ સિવાયના કર્મ તમને બંધન કરતા થાય. એટલે શ્રુતિ આપણને માર્ગદર્શન આપે છે કે તમારે વિહિત કર્મ જ કરવાના, એ સિવાયના કર્મ નહીં કરવાના. બરાબર? ભાષ્ય આપણે વાંચેલું છે એકવાર. ભાષ્ય ગઈકાલનું ભાષ્ય આપણે ફરીવાર વાંચી લઈએ. બીજી લાઈનમાં છે કૈલાસ આશ્રમના પુસ્તકમાં 11મા પાના પર. બરાબર? કુર્વન મે વેહ. મળ્યું બધાને ને? નિર્વર્તયન એવ કર્માણી અગ્નિહોત્રાદીની જીજીવિષેત જીવિતુમ ઇચ્છેત છતમ શતસંખ્યાકાઃ
સમાહ સંવત્સરાન તાવદ્ધિ પુરુષસ્ય પરમ આયુઃ નિરૂપિતમ. તો કુર્વન્નેવેહ નિર્વર્તયન્નેવ કર્માણી અગ્નિહોત્રાદીની. કુર્વન્નેવ એટલે કરતા રહેવાનું, કરતા કરતા. ઇહ એટલે કે આ લોકમાં, નિર્વર્તયન એવ કરતાં કરતાં જ તમારે શું કરવાનું છે? કર્માણી, કયા કર્મ કરવાના? અગ્નિહોત્રાદીની કર્માણી કુર્વન્નેવ. અગ્નિહોત્ર કરતાં કરતાં જ તમારે આગળ જીજી વિશે જીવિતુમ ઈચ્છેત એવું કહ્યું, બરાબર? એટલે જીવવાની ઈચ્છા કરવી. કેટલા વર્ષ જીવવાનું? પૂર્ણ આયુષ્ય, જેમણે સતસંખ્યાકા સમાહ સંવત્સરા, 100 વર્ષ સુધી જીવવાનું ઈચ્છા કરવાની. તાવધી પુરુષ, એવું કેમ 100 વર્ષ? ક્યાંથી લાવ્યા 100 વર્ષ? તો કે તાવધી પુરુષસ્ય પરમ આયુઃ નિરૂપિતમ. આ પુરુષનું, મનુષ્યનું આયુષ્ય 100 વર્ષ સુધીનું નક્કી થયેલું છે, નિશ્ચિત થયેલું છે. ક્યાં નિશ્ચિત થયેલું છે? વેદમાં નિશ્ચિત થયું છે, શ્રુતિમાં નિશ્ચિત થયું છે, શાસ્ત્રમાં નિશ્ચિત થયેલું છે, બરાબર? હવે આપણે આગળ જઈએ. તથા ચ પ્રાપ્ત અનુવાદેન યજ્જીજી વિશેત છતમ વર્ષાણી તત કુર્વન્નેવ કર્માણી ઇતિ એતદ વિધીયતે. તો કહે છે કે તથા ચ પ્રાપ્ત અનુવાદેન યજ્જીજી વિશેત શતમ વર્ષાણી તત્ કુર્વન્નેવ કર્માણી ઇતિ એતદ વિધીયતે. ઇતિ એતદ વિધિતે, આ વિધાન કરવામાં આવ્યું, આ વિહિત કર્મ છે તમારા માટે. શું છે? કર્માણી વિહિતાની. કર્મ તમારે કરવું એ વિધાન છે. કોનું છે? શ્રુતિનું વિધાન છે. કુર્વન્નેવ કર્માણી ઇતિ એતદ વિધીયતે. હવે અહીંયા તથા ચ એટલે શું? કે એવી જ રીતે પ્રાપ્ત અનુવાદેન યાવત જીજી વિશે. પ્રાપ્ત અનુવાદેન, પ્રાપ્ત એટલે કે આપણે જે જાણીએ છીએ એ જ. અનુવાદ એટલે જે વસ્તુ આપણને ખબર છે એ ફરી વાર રિપીટ કરે એને અનુવાદ કહેવાય. એટલે ધારો કે અગ્નિ હિમશ્ય ભેષજમ, અગ્નિ જે છે એ બરફનો શત્રુ છે, એનો મારક છે, બરાબર? તો એ તો આપણે જાણીએ છીએ. હવે એના માટે કંઈ શાસ્ત્રે કહેવાની જરૂર પડે. શાસ્ત્ર જ્યારે કહેતું હોય ને તો એની પાછળનો કંઈક આશય હોય, એનો કંઈક હેતુ હોય એનો, કે ભાઈ કેમ કહેવામાં આવે છે. એમ અહીંયા શું છે? પ્રાપ્ત અનુવાદ. શંકરાચાર્ય મહારાજ એવું કહે છે કે આ જે તમે કહ્યું, શું કીધું? કે જીજી વિશે, જીવવાની ઈચ્છા કરો. એ જીવવાની ઈચ્છા કરો એ જે આગળ આવશે, આપણે સમુચ્ચયવાદીની કાલે વાત કરીએ ને થોડી, તો સમુચ્ચયવાદી જે છે એ જે જ્ઞાન અને કર્મના સમુચ્ચયથી જ તમારો જીવનનો પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય એવું કહે છે. જ્યારે આ અહીંયા શંકરાચાર્ય મહારાજ એવું કહે છે કે જીજી વિશે છે એ વિધિ નથી. જીવવાની ઈચ્છા કરવી એ તો સ્વાભાવિક ઈચ્છા છે. એટલે એ અનુવાદ છે. સ્વાભાવિક ઈચ્છા જે આપણે જાણીએ છીએ, દરેક વ્યક્તિ ભલે વેદોનો જાણકાર હોય કે ન હોય, અભણ હોય, સાવ અજ્ઞાની હોય, વેદનો એને કોઈને પણ એને ખબર નથી, એને પણ ખબર છે કે જીવવું જોઈએ, એ જીવવા માટે જ કરે. આજે આપણે જીવવાની ઈચ્છા આપણે પણ કેમ કરીએ છીએ? કારણ કે મારે હજી કંઈક મેળવવાનું છે, કંઈક ભોગવવાનું છે, મારી હજી ઘણી બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવાની છે, હજી મારામાં ઘણી બધી ઉણપો છે. એટલે આ ઈચ્છા આપણી ઇનડાયરેક્ટલી છે, અંતર્ગત આપણે જીવવાની ઈચ્છા આપણી પાછળનો હેતુ તો આ જ છે, કંઈક મેળવવાનું છે, કંઈક બનવાનું છે, કંઈક પ્રાપ્ત કરવું છે, કંઈક સિદ્ધ કરવાનું છે. એટલે આ બધી ઈચ્છાની પાછળનો હેતુ આ છે કે ભાઈ મારે કંઈક બાકી છે હજી. તો જીવવાની ઈચ્છા એ તો સામાન્ય માણસની પણ ઈચ્છા હોય. એટલે પ્રાપ્ત અનુવાદેન, એટલે આ તો જે જાણો છો એ જ કીધું છે, સ્વાભાવિક ઈચ્છા. એટલે એ વિધિ નથી. કારણ કે કર્મઠ લોકો જે છે, કર્મકાંડી લોકો છે, એ વિધિમાં જ માને કે આ જે વાક્ય, વેદના કોઈ પણ વાક્ય હોય ને એ વિધિ માટેના જ હોય, કાં તો વિધિ હોય કાં તો નિષેધ હોય. એ સિવાયના બીજા વાક્ય આમને હશે ક્રિયાર્થત્વા અતદર્થાનામ, બરાબર? એ સિવાયનું જે વાક્ય એ શું છે, એનો કોઈ અર્થ નથી. તો આમના હશે ક્રિયાત્વ, એટલે આમના એટલે વેદ. વેદના જે કંઈ પણ વાક્યો છે એ કેવા છે? ક્રિયાને દર્શાવનારા જ છે, કર્મ કરવા માટેના જ છે. હા, તો એમ માટે કહે છે કે પ્રાપ્ત અનુવાદન યજ્જીજી વિષેત, એટલે જીજી વિષેત એ અમારા હિસાબે શંકરાચાર્ય મહારાજ કહે છે કે શંકરાચાર્ય મહારાજનું કહેવું એવું છે કે આ તો સ્વાભાવિક ઈચ્છા છે, સહજ ઈચ્છા છે. એટલે એના માટે વિધિની કે આ શાસ્ત્રની જરૂર નથી. જે વસ્તુ આપણે જાણતા એના માટે શાસ્ત્ર અહીંયા કહે છે એની પાછળનો આશય એવો છે કે જ્યાં સુધી તમે જીવો ને ત્યાં સુધી કર્મ કરતા રહો. એટલે કર્મ કરવાની વિધિ છે. કુર્વન એવ કર્માણી, એ વિધિ ખરી, પણ કર્મ કરવાની વિધિનો આદેશ છે શાસ્ત્રનો, કંઈ જીવવા માટેનો આદેશ નથી.
બરાબર. એટલે એમ કહે છે તથા ચ પ્રાપ્ત અનુવાદેન યજ્જ જીવિશે સતમ સમાહ. જો 100 વર્ષને જીવવાની ઈચ્છા હોય કે પૂર્ણ આયુષ્ય જીવવાની છે તો કર્મ કરતાં કરતાં જીવવા. કયા કર્મ કરવાના? તો કે ભાઈ અગ્નિહોત્રાદિની કર્મ, એટલે જે શાસ્ત્રમાં કહેલા છે એવા જ કર્મ કરવાના, આડાવાળા બીજા આપણી જે મનસુબીથી નહીં કરવાના. બરાબર. આગળ વાંચીએ. એવમ પ્રકારેણ ત્વયી જીજીવિષતિ નરે નરમાત્ર અભિમાનિની ઇતઃ એતસ્માત અગ્નિહોત્રાદીની કર્માણિ કુર્વતઃ વર્તમાનાત પ્રકારાત અન્યથા પ્રકારાંતરમ નાસ્તિ યેન પ્રકારેણ અશુભમ કર્મ ન લિપ્યતે કર્મણા ન લિપ્યતે ઇત્યર્થઃ. એવમ પ્રકારેણ ત્વયી, એવમ એટલે કે એવમ પ્રકારેણ આ પ્રકારે, ત્વયી જીજીવિષતિ નરે, ત્વયી એટલે તું તારામાં જે જીજીવિષતિ કે જીવવાની ઈચ્છા કરનારો જે મનુષ્ય છે નરે, તસ્મા નર માત્ર અભિમાની. નર કોને કહેવાય? જેને આ દેહમાં અભિમાન છે ને એને નર કહેવાય. મનુષ્ય દેહમાં જેને અભિમાન છે ને એને નર કીધો, એ સિવાયનો નર નહીં. બરાબર. તો નર માત્ર અભિમાનીની ઇતઃ એટલે કે એતસ્માદ અગ્નિહોત્રાદિની કર્માણી કુર્વતઃ. ઇતઃ એટલે શું? ઇતઃ એટલે કે આ સિવાયના. કયા સિવાયના? અગ્નિહોત્રાદિની કર્માણી કુર્વતઃ વર્તમાનાત પ્રકારાત. આ જે અગ્નિહોત્ર કર્મ વગેરે જે છે જે કહેવામાં આવ્યા એ સિવાયના બીજા કર્મ કેવા છે? અન્યથા પ્રકારાંતરમના, બીજો કોઈ એવો કોઈ પ્રકાર નથી, બીજો કોઈ એવું કર્મ નથી કે જે તમે કરો અને જે તમને શું કરે? એના પ્રકારણ અશુભમ કર્મ ન લિપ્યતે, અશુભ કર્મ તમને લેપાયમાન ન થાય. આ સિવાયનો બીજો કોઈ પ્રકાર નથી. કયો પ્રકાર? કે ભાઈ જે વિહિત કર્મ કરવાના કીધા એ સિવાયના કર્મ, અગ્નિહોત્રાદિ સિવાયના કર્મો જે છે એ બધા કર્મ તમને શું કરશે? લેપાયમાન થશે, એટલે કે બંધન કરતા થશે. એટલે તમારે જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ચાલુ ને ચાલુ જ રહેવું પડશે. એટલે એમાંથી સંસારમાંથી તમારે નિવૃત્ત થવું હોય તો આ જે કર્મ કયા છે એ પ્રમાણે કર્મ કરો. મૂળ જે આ જે મંત્ર છે એ કર્મનો આપણને આદેશ કરે છે. કર્મ કેવી રીતે કરવા? કર્મ તો માણસ કરવાનો જ છે. આપણે કાલે જોયું કે નહીં કશ્ચિત ક્ષણપી જાતું તિષ્ઠ્યત્ય કર્મ કરું. કર્મ કર્યા વગર આપણે રહેવાના જ નથી. પણ કર્મ કયા કરવા અને કેવી રીતે કરવા એનું માર્ગદર્શન આપણને શ્રુતિ આપે છે કે ભાઈ અગ્નિહોત્રાદિની કર્માણી એવ કર્મ, એ જ કર્મ કહેવાય. વિહિત કર્મને જ કર્મ કીધું. બીજા કર્મ જે ચેષ્ટાઓ કરીએ એ કર્મ નથી. આપણે જે કરીએ, આપણે જે વ્યવહારમાં કર્મ કહીએ એને ચેષ્ટા કહેવાય. આપણે કર્મ કહીએ વ્યવહારિક ભાષામાં, પણ શાસ્ત્રમાં જે કર્મ કીધા એટલે કર્તવ્ય કર્મ જે આપણે કરવાના, નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ જે કરતા એ બધાને કર્મ કીધા. તો એ કર્મ કરતા રહેવાના. એટલે કાલે જો ને નિયતમ કરું કર્મત્વમ, તારે કયા કર્મ કરવા? વિહિત કર્મ માટે ખબર કેવી રીતે પડે? તો કે ભાઈ શાસ્ત્રોને અનુસરીને તારે કર્મ કરવાના. તારે એટલે આપણે નિયત કર્મ કોને કહેવું? જે વખતે જે પરિસ્થિતિ આપણી સામે આવે વ્યવહારમાં આવે તો એ પરિસ્થિતિને અનુરૂપ આપણે જે રિસ્પોન્સ આપીએ, જે કે એને કરીએ એ નિયત કર્મ થયું. ભાઈ નિયત કર્મ એવું કે આમ પર્ટિક્યુલર નિયત કર્મ વ્યવહારમાં નક્કી ન કરી શકે કે પરિસ્થિતિ જુદી જુદી હોય બધી, અને દેશકાળને બધું બદલાતું જાય એમ એ નિયત કર્મ બદલાઈ જાય, આપણું સાધને બદલાઈ જાય, સાધ્ય બદલાઈ જાય. એટલે એમ કહે છે કે નિયતમ કુરુ કર્મત્વમ. અને યજ્ઞાર્થાત કર્મ કેવી રીતે કરવાનું? તો કે સમર્પણની ભાવનાથી કરવાનું. સમર્પણની ભાવના એટલે કોને સમર્પણ કરવાનું? ઈશ્વરને કરવાનું. એટલે નિસ્વાર્થ નિષ્કામ કર્મ કરવાનું. એના કારણે નિષ્કામ ભાવથી જે કંઈ આપણે કર્મ કરીશું તો આપણી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થશે. આ કર્મનો ઉપદેશ શેના માટે છે? અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે છે. અંતઃકરણની શુદ્ધિ કેમ જરૂર છે? કારણ કે આપણે જ્ઞાન મેળવવાનું જે પહેલા મંત્રમાં જે કીધું ને એ અંતઃકરણ શુદ્ધિવાળો જે મનુષ્ય છે એના માટેનો એ જ્ઞાન નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવા માટેનો મંત્ર છે. તો જ્ઞાન નિષ્ઠા ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? એની આપણી પૂર્વ તૈયારી હોય તો થાય. એના માટે અધિકારીત્વ આપણે મેળવવું પડે. તો એ અધિકારીત્વ કેવી રીતે આવે? અંતઃકરણ શુદ્ધિ કરીએ તો જ આવે, એ સિવાય ન થાય. એમાં શું વાંધો છે? હું આ ભણું ને મને બધું સમજ તો પડે છે, એ બુદ્ધિમાં સમજ આવશે પણ વ્યવહારમાં નહીં આવે, આચરણમાં નહીં આવે ત્યાં સુધી આ આપણું ઉપયોગી નથી. જેમ પેલું પોપટ, બધા પોપટોને શીખવાડે ને
કે ભાઈ પારધી આવે તો ઉડી જાય, રામ રામ બોલજે, પારધી આવે તો ઉડી જાય, પારધી આવે તો ઉડી જાય, રામ રામ બોલજે. પેલા પારધીએ જાળ પાથરીએ ખરી, બધા પોપટ એમાં પડ્યા ખરા, જાળમાં ફસાયા ખરા, અને પાછા બોલતા જાય રામ રામ બોલજે અને પારધી આવે તો સાચવજે. એવી રીતે આ પછી શું થાય, લિપ સર્વિસ થઈ જાય. આ ખાલી આપણે મનથી બોલીએ છીએ અને સમજ પડે છે, મને સમજ પડે છે, પણ થતું નથી. પણ થતું નથી એટલા માટે કરવાનું છે. શું કરવાનું? તો કે આ જે કીધું એ પ્રમાણે કરવાનું. એટલે આપણને ભગવાને કીધું ભગવદ્ ગીતા, બ્રહ્મણ્યાધાય કર્માણી, બ્રહ્માંડની આધાય એટલે પરમેશ્વરને અર્પણ કરીને ભાવનાથી કર્મ કરવાનું. સંગમ ત્યક્ત્વા, આસક્તિ રહિત કર્મ કરવા. કર્મ કેવી રીતે કરવાનું એનું ભગવદ્ ગીતામાં આપણને સરસ કીધું. બ્રહ્માંડની આધાય કર્માણી સંગમ ત્યક્તા કરોતિ લિપ્યતેન સ પાપેન પદ્મપત્રમ ઇવ આંબસા. પાણીમાં જેમ પ્રમાણનું પત્ર હોય એ જરાય એને સ્પર્શ ન થાય, જરાય એનાથી એ પ્રભાવિત ન થાય, લીપાયમાન ન થાય, એમ કર્મ કરવાનું. તો એ કર્મ કરવાની એક ટ્રીક આપી આપણને, આપણને સમજાયું કે કઈ રીતે કર્મ કરવાનું. ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવાની ભાવનાથી કર્મ કરવાનું. આ જે કર્મ કરું છું ને ઈશ્વર માટે કરું, મારા સ્વાર્થ માટે નથી કરતો, નિષ્કામ કર્મ. બરાબર? એટલે એ આપણા મનમાં હવે ધીરે ધીરે આવતું જશે. એમ આપણે કર્મ નિયતે આપણી જે થિયરી છે ને કે કંઈક પ્રાપ્ત કરવાની, કંઈક મેળવવાની, એની બદલે આપણા અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટેનું સાધન બનાવવાનું છે આપણે. એટલે જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ એવું નથી કે પર્ટિક્યુલર વિહિત કર્મ કરવાના કીધા એ તો ખરા જ ખરા, પણ વિહિત કર્મ એટલે આ જે નિષ્કામ કર્મ થયા જેમાં મારો સ્વાર્થ નહીં. કારણ કે મોટામાં મોટો દોષ છે ને સ્વાર્થ છે. રાગ અને દ્વેષ એ મોટા મોટા દોષ છે, એ અશુદ્ધિ છે. એ અશુદ્ધિને દૂર કરીશું તો અંતઃકરણ શુદ્ધ થશે. એના માટેની આ આપણને સ્કીમ આપી. તો એમ કીધું કે તારા માટે કર્માણી કુર્વત વર્તમાનાત પ્રકારાત અન્યથા પ્રકારાંતરમ નાસ્તિ. તારા માટે બીજો કોઈ પ્રકાર નથી, બીજો કોઈ સ્કીમ નથી. તારે આ જ ફોલો કરવું પડશે. જો તારી એવી ઈચ્છા હોય કે મારે મોક્ષ મુક્તિ જોઈએ છે, પહેલાં તો મને બંધન લાગે છે એવું મને ખબર પડવી જોઈએ. જ્યારે આપણે સમજતા જઈએ એમ ખબર પડે કે આ બધું બંધન તો ખરું જ. આપણે આપણું ધ્યેય આ છે, આપણું લક્ષ્ય આ છે. લક્ષ્ય પહોંચવામાં બધી કેટલા બધા અવરોધો છે. તો કયા કયા અવરોધો છે આપણે જાણવું પડે ને. એ પેલો પોલ વોલ્ટનો એક પેલો આવે છે ને, ગેમ આવે છે ને પોલ વોલ્ટ. પેલો આમ વાંસળો આમ એક આપણે ઊંચી હાઈટે પાર કરવાનું હોય તો એ પાર કરવા માટે વાસણાની જરૂર પડે. એ વાસણો લઈ અને પછી આપણે એને પાર કરીએ, પછી વાસણો છોડી દઈએ. એમ કર્મનું કર્મ આ છે. કર્મ આપણા અંતઃકરણ શુદ્ધિને પ્રાપ્ત કરાવી અને પછી આપણું જે ધ્યેય છે ને એ પ્રાપ્ત કરવાનું. જે ઊંચાઈએ પહોંચીને પછી છોડવાનું છે. કર્મ ક્યારે છોડવાનું છે? એ આપણા અંતઃકરણ શુદ્ધ થયા પછી છોડવાનું છે. ત્યાં સુધી કર્મ કરવાનું છે. એટલે અંતઃકરણ શુદ્ધિ એટલે રાગદ્વેષમાંથી મુક્તિ થવી જોઈએ આપણે. તો એના માટે કહે છે કે કર્માણી કુર્વતઃ, કારણ કે શ્રુતિ જે કે એ આપણા માટે તો પ્રમાણ છે. શંકરાચાર્ય મહારાજ આપણા માટે પ્રમાણ છે. એણે કીધું કે આ રીતે કર્મ કરવાના. પછી એમાં કેમ કરવાના, શું કામ કરવાના, એ પછી આપણે પ્રશ્ન ન થવો જોઈએ. કારણ કે એ શ્રદ્ધાનો પછી આપણે શ્રદ્ધા પર આઘાત થાય. હા, શ્રદ્ધા પર આઘાત થાય. એટલે શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાન ભગવાને કીધું. એટલે શ્રદ્ધા તો જોઈએ ને જોઈએ, તત્પરતા પણ જોઈએ. એટલે ભગવાને તો આપણને એના પોઈન્ટ આપી દીધા શું શું કરવાનું. શ્રદ્ધાવાન લભતે કે નામ તત્પર. તત્પર એટલે એના પર જ. યમે વૈશ્યવૃંદ તેન લભ્ય. જે એનું વરણ કરશે ને એને જ આ પ્રાપ્ત થશે. વરણ નહીં કરે, 50 જગ્યાએ વરણ કરીશું તો આ નથી પ્રાપ્ત થશે. એટલે યુ હેવ ટુ જસ્ટ કોન્સન્ટ્રેટ ઓન ધીસ. આ જ આપણું એક સાધ્ય છે જીવનનું, આ જ એક પુરુષાર્થ છે. એ આપણામાં સમજ જેમ જેમ આવતી હશે એમ પેલું બધું ડ્રોપ થતું જશે, એની મેળે છૂટું જ જશે. જે આપણને એમ લાગે કે હવે આ બધી વસ્તુની મને જરૂર નથી. વૈરાગ્ય એટલે શું કે બીજી વસ્તુ મને હવે કામની નથી, એ મારી સમજ આવવી જોઈએ, એ વિવેક આવી જાય તો પછી ધીમે ધીમે આપણું આ તરફ રસ પડવા માંડે. તો રસ પડે તો આપણે એના પર લાગી જઈએ. પછી કોઈ પણ વસ્તુમાં આપણને એનું મૂલ્ય સમજાય ને તો આપણે એના પાછળ લાગીએ. જ્યાં સુધી મૂલ્ય આપણને જન્મે નહીં ને ત્યાં સુધી આપણે એ વસ્તુ કરીએ નહીં. એટલું મૂલ્ય નથી હજી સમજો આપણને, તો આપણે હજી થોડું આ કરી નાખીએ તે કરીએ એવું થાય. પણ એ આપણો નિર્ણય થવો જોઈએ. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એકેહ કુરુ નંદન. આ વ્યવસાયાત્મિક બુદ્ધિ થવી જોઈએ, નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ થવી, મારો નિશ્ચય બનવો જોઈએ. જ્ઞાન છે ને, જે જ્ઞાન કીધું, જે ઉપદેશ અહીંયા કરે છે એ ઉપદેશ આપણો નિશ્ચય બનવો જોઈએ. આપણું કામ એ છે, પ્રયત્ન આપણો આના માટે જ છે. તો આગળ કહીએ, હવે આગળ વાંચીએ. અતઃ શાસ્ત્રભીતાની કર્માણી અગ્નિહોત્રાદીની કુર્વન્નેવ જીજીવિષેત. અતઃ એટલે કે તેથી આ શાસ્ત્રવિહિતાની કર્માણી અગ્નિહોત્રાદીની કુર્વન્નેવ જીજીવિષેત.
એટલે જીવવાની ઈચ્છા કરો, પણ કેવી રીતે? શાસ્ત્રમાં જે વિહિત કહેલા છે અગ્નિહોત્રાદિ કર્મો એ કરતાં કરતાં જીવો. હવે આપણે ફૂટનોટ જોઈએ. પહેલાં આગલા પાના પર 11મા પાના પર છે આનંદગીરી ટીકા નથી એની, પણ ફૂટનોટ છે નીચે 6 નંબરની ફૂટનોટ છે. તથા ચ જે છે ને આપણે વાંચ્યું, ચોથી લાઈન ભાષ્યની તથા ચ વાંચ્યું ને આપણે, એમાં 6 નંબરની ફૂટનોટ છે. તથા ચ પુરુષ આયુષ્યસ્ય તાવત્વસ્ય વચનાંતરેણ નિર્ધારિતત્વે ચ ઇત્યર્થ. એટલે આ તમે જે તથા ચ એટલે કે એટલા માટે કે શેના માટે? તો કે તથા ચ પ્રાપ્ત અનુવાદન જે કીધું ને કે 100 વર્ષનું આયુ જીવવાનું, 100 વર્ષ લાવ્યા ક્યાંથી? એટલે કહે છે કે તથા ચ પુરુષનું આયુષ્ય કેવું છે? તાવત્વસ્ય એટલે કે 100 વર્ષનું. 100 વર્ષનું એવું નક્કી થયેલું છે, નિશ્ચિત થયેલું છે. ક્યાં થયેલું છે? એટલે 7મા નંબરની ફૂટનોટ છે. જુઓ 7મા નંબર પ્રાપ્ત અનુવાદેન. બરાબર? પ્રાપ્ત અનુવાદેન એટલે શું છે? જે વસ્તુ પ્રાપ્ત જ છે, જે વસ્તુ ખબર જ છે અમને, એનો જ અનુવાદ કર્યો છે. પ્રાપ્ત અનુવાદ એટલે 100 વર્ષ જીવવાની આપણી સહજ ઈચ્છા છે, એનો અનુવાદ કર્યો. અહીંયા જીજી વિશે છતમ સમાએ શ્રુતિએ કીધું, તો જીજી વિશે છતમ સમાએ જીજી વિશે તે વિધિ નથી, એ પ્રાપ્ત અનુવાદ જ છે. જે આપણે જાણીએ છીએ એનો અનુવાદ જ કરે છે. એટલે શ્રુતિએ એમાં કહેવાની જરૂર નથી. બીજું શું કીધું? વચનાંતરે ને નિર્ધારિત. વચનાંતર એટલે શું છે? વચનાંતર એટલે શ્રુતિમાં પણ એવું કહેવામાં આવ્યું છે. સહજ ઈચ્છા તો છે જ આપણી જીવવાની, પણ શ્રુતિમાં પણ એવું કીધું છે કે 100 વર્ષ જીવવાનું. એટલે એમાં 5 નંબરની ફૂટનોટ છે. નિરૂપિતમ જે આપણે આગળ જોયું ને ભાષ્યમાં, 5 નંબરની નિરૂપિતમ શતાયુર્વૈ પુરુષ ઇત્યાદિ વચનૈ. તમારામાં હશે આપણે હા. એટલે શ્રુતિનું આ વચન છે. શું છે? શતાયુર્વૈ પુરુષ. આ પુરુષ છે 100 વર્ષ સુધી જીવવાનો આયુષ્યવાળો છે એવું. પછી પાછળના પાના, એના પછીના પાના પર જોઈએ આપણે. ભાષ્યમાં 1 નંબરની ફૂટનોટ છે. કર્માણી ઇતિ એતદ વિધિ. પહેલી લાઈનમાં મળ્યું બધાને? કર્મ વર્ષાણી તત્કુર્વન એવ કર્માણી ઇતિ એતદ વિધિયતે. ભાષ્યમાં જોવાનું. તો પહેલા નંબરની ફૂટનોટ શું છે? ઇતિ એતદ ઇતિ કર્મ અનુષ્ઠાનમ ઇતિ યાવત. એટલે કર્મનું અનુષ્ઠાન કરવાનો આપણને આદેશ આપે છે. આ જે શ્રુતિએ જે આદેશ આપ્યો આપણને, જે કહ્યું કુર્વન એવ કર્માણી, તો એ કયો આદેશ છે? વિહિત કર્મ કરવાનો આદેશ છે. બરાબર? એવમ પ્રકારે પછી બીજી પાઠનો આવે છે, બીજી લાઈનમાં પહેલું જ છે નર માત્ર અભિમાનીની. બરાબર? એ બીજા નંબરની ફૂટનોટ છે. નતું અકર્તૃ બ્રહ્મત્વ અભિમાનીની ઇતિ ભાવ. એટલે નર એટલે આ નર કોનો ધર્મ છે? શરીરનો ધર્મ છે. આ ઉપાધિનો ધર્મ છે નર. બરાબર? તો નર એટલે શું સમજવાનું? નતું અકર્તૃ બ્રહ્મત્વ. અકર્તૃ બ્રહ્મત્વ એટલે બ્રહ્મનો, આ નર એટલે હું એટલે આ આત્મા, એવું નહીં. અકર્તૃ બ્રહ્મ કેવું છે? અકર્તા છે. અને મન આપણે કેવા છીએ? બધા કર્તાવાળા છીએ. એટલે મનુષ્ય જે છે એ બધો કર્તાવાળો છે, કર્તૃત્વ ભાવ ધરાવનારો. જ્યારે બ્રહ્મા છે, બ્રહ્મ છે કે પરમાત્મા છે, કેવા છે? અકર્તા છે. એનામાં કર્તૃત્વ નથી. એટલે એમ કહે છે કે નર માત્ર અભિમાની. કેમ કીધું? એમણે સ્ફોડ પાડવો પડ્યો કે નર માત્ર. પાછું આ કોને કહેવામાં? નર માત્રને કહેવાય. નર માત્ર જેને આ દેહ અભિમાન છે ને, એને કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ કર્મ કરતાં કરતાં તારે 100 વર્ષ જીવવાનું. પછી આગળ અતઃ, ત્રીજી લાઈનમાં છેલ્લી લાઈન, છેલ્લો શબ્દ અતઃ, 3 નંબરની ફૂટનોટ છે એમાં. બરાબર? મળ્યું? અતઃ અશુભ કર્મ લેપ અભાવાય પ્રકારાંતર અભાવાત ઇત્યર્થ. એટલે એમ કહે છે અત એટલે આથી, એટલે જે આગળ કીધું ને કે કર્મ તને જો આ અગ્નિહોત્રાદિ વિહિત કર્મ કરીશ તો તને લેપાયમાન નહીં થાય. હા, બંધન કરતા થાય. એટલા માટે અશુભ કર્મ લેપ અભાવાય, અશુભ કર્મ તને લેપાયમાન ન થાય એના માટે આ કહેવામાં આવ્યું. અને પ્રકારાંતર અભાવાત, આ સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી એવી સ્પષ્ટ પડે આપણને કહે છે. એટલે આપણા મનમાં એવી સ્પષ્ટતા આવે કે આ સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી. પછી આ પેલા લોકો કહે છે કે આવું કરો, પેલા કહે છે આવું, એવું બધું કરવા બેસીએ ને તો આપણો પછી શું છે કે ફંટાઈએ બધી. એટલે પછી શોપિંગ ચાલુ થઈ જાય આપણું બધી અલગ અલગ જગ્યાએ. પણ એ શોપિંગમાં પછી આપણને ઘણું નુકસાન થતું. એટલે વી હેવ ટુ જસ્ટ પહેલાં આપણે એક જગ્યાએ કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું કે આમાંથી શું મળ્યું, ચાલો આ બરાબર છે. પછી આગળ આવે સાસવીને કુર્બાન એવા કે ચાલો. એટલે આટલું પત્યું. હવે જે છે
આનંદગીરી ટીકા જોઈએ આપણે, 11 નંબરના પાના પર છે આનંદગીરી ટીકા, છેલ્લી લાઈન 11મા પાના પર કૈલાસ આશ્રમમાં મળ્યું. ત્રીજી લાઈન, પૂર્વ મંત્રેણ જ્ઞાનમ વિહિતમ યસ્ય તસ્ય એવ ઉત્તર મંત્રેણ કર્મ વિહિતમ તતઃ સમુચ્ચય અનુષ્ઠાને તાત્પર્યમ મંત્રદ્વયસ્ય ઇતિ એકદશી શંકામ ઉદ્ભાવયતિ. હવે આ એકદેશી જે છે અહીંયા સુધીનો મંત્ર જે આપણને છે ને એ શંકરાચાર્ય મહારાજે મંત્રની વ્યાખ્યા કરી નાખી. કુર્વન એવ કર્માણી જીજી વિશે સતમ સમા એવમ ત્વયી નાન્ય થેતોસ્તિ કર્મ લિપ્યતે નર. એ જે આખી મંત્રની જે વ્યાખ્યા કરવાની હતી એ આપણને સમજાવી દીધું. હવે જે આવે છે ને એ હવે પૂર્વ પક્ષી આવે છે, સમુચ્ચયવાદી આવે છે, એનો વિરોધ દર્શાવે છે. એટલે એ સ્પષ્ટ કરે છે કે કર્મ જ કેમ કરવાનું અને જ્ઞાનીય કર્મ કેમ નહીં કરવાનું, એની હવે ચર્ચા આવશે. જ્યારે સમુચ્ચયવાદી જે છે, સમુચ્ચયવાદી એટલે કર્મ અને જ્ઞાનનો સમુચ્ચય કરો, બંને સાથે જ તમારે સાધના તમે કરો તો જ્ઞાન અને કર્મ સમુચ્ચય કરવાનો, છોડી નહીં દેવાનું કર્મ. જ્યારે પહેલા મંત્રમાં તો કીધું કે સંન્યાસી થઈ જવાનું, પીવી દિશા સંન્યાસી, એટલે એણે કર્મની કોઈ જવાબદારી હવે રહી નથી એના માટે. પણ અહીંયા એવું કહે છે કે સમુચ્ચયવાદી છે વેદાંતી, એ વેદને પ્રમાણ માને છે, વેદમાં જે કંઈ અમુક અંશો છે એ માને છે, પણ એક અંશમાં એનો થોડો વિરોધ છે કે જ્ઞાન અને કર્મ સમુચ્ચય હોવા જોઈએ. એ એમ માને છે કે કર્મ તો ચાલુ રાખવા જ જોઈએ. એટલે એની હવે વાત આવે છે કે પૂર્વ મંત્રને જ્ઞાનમ વિહિતમ યસ્ય, જેને માટે પૂર્વ મંત્રમાં જ્ઞાનની વાત કરવામાં આવી, તસ્ય એવ ઉત્તર મંત્રેણ કર્મ વિહિતમ. સમુચ્ચયવાદી એમ કહે છે કે જેને માટે પહેલો મંત્ર કયો એને જ માટે આ લાગુ પડે, હજી કંઈ બીજે વચ્ચે તો કંઈ આવ્યું જ નથી. તો તમે આ જે મંત્ર ચાલુ રહ્યો, પહેલો મંત્ર શરૂ થયો ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ, એ પછીનો બીજો મંત્ર આવે છે તો એ મંત્ર પણ એનું જ અનુસંધાન ચાલુ હોય ને, સામાન્ય રીતે એવું હોવું જ જોઈએ ને. એટલે એનો વિરોધ છે કે કર્મ વિહિતમ તતઃ સમુચ્ચય અનુષ્ઠાને તાત્પર્ય. તો એનો અર્થ એવો જ થયો કે પહેલાં જે જ્ઞાનની, હવે જ્ઞાનની થયો, હવે આગળ વાત કરશું કરે, હવે તારે કર્મ કરવા. એટલે એનો અર્થ થયો કે તારે જ્ઞાન થયા પછી કર્મ કરવાનું, એવું એનો મંતવ્ય એવું છે. સમુચ્ચય અનુષ્ઠાન તાત્પર્યમ મંત્રદ્વયસ્ય, એટલે બંને મંત્રનું તાત્પર્ય એવું છે કે જ્ઞાન અને કર્મનો સમુચ્ચય કરવાનો. એ શંકા કરે છે અને શંકા ઉદ્ભાવય હતી, એટલે શંકા હવે ઊભી કરી અને પછી એનો જવાબ આપશે આપણને. બરાબર, તો આપણે વાંચીએ ભાષ્ય. કથમ પુનઃ ઇદમ અવગમ્યતે. ભાઈ તમે એવું કેવી રીતે કહો છો કે પહેલા મંત્રમાં જ્ઞાનની વાત કરી, જ્ઞાન નિષ્ઠાની વાત કરી, અને બીજા મંત્રમાં કર્મનિષ્ઠાની વાત કરી, એવું તમે ક્યાંથી લાવ્યા? પૂર્વ પક્ષી પૂછે છે આપણે, આ સમુચ્ચયવાદી. બરાબર, હા. તો હવે આગળ વાત કરીએ આપણે. પૂર્વેણ મંત્રેણ સંન્યાસિન જ્ઞાનનિષ્ઠા ઉક્તા દ્વિતીયેન તદશક્તસ્ય કર્મનિષ્ઠા ઇતિ ઉચ્યતે. કથમ પુનઃ ઇદમ અવગમ્યતે. આવું કેવી રીતે તમે લાવ્યા, ક્યાંથી લાવ્યા? તો કે પૂર્વેણ મંત્રેણ સંન્યાસિન જ્ઞાનનિષ્ઠા ઉક્તા. પહેલાં આગળના મંત્રથી જ્ઞાનનિષ્ઠાની વાત કરવામાં આવી. દ્વિતીયન તદ અશક્તસ્ય કર્મનિષ્ઠા. જે બીજો જે વ્યક્તિ છે જે એના માટે યોગ્યતા ધરાવતો નથી, અધિકારીત્વ ધરાવતો નથી, એના માટે બીજો મંત્ર અમે કહીએ છીએ, એવો મંત્ર શ્રુતિ કહે છે. તો એ અશક્ત છે. અશક્ત કર્મનિષ્ઠા એના માટે કીધી. જે જ્ઞાન માટેનો અશક્ત છે, અધિકારીત્વ જેનામાં નથી, એના માટે આ બીજો મંત્ર કહ્યો છે. કેમ કહ્યો? અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે કહેવામાં આવશે. બરાબર, તો ઉચ્યતે એમ કીધું, ઉચ્યતે. હવે જુઓ 13 નંબરના પાના પર આનંદગીરી ટીકા છે, ચોથી લીટીમાં, એ આપણે વાંચીએ. કર્તૃત્વાદી મળ્યું 13 નંબરના, આમાં 13 નંબર, તમારામાં બીજી હશે. હા, આનંદગીરી ટીકામાં છે. કર્તૃત્વાદી અધ્યાસ આશ્રયમ કર્મ શુદ્ધત્વ અકર્તૃત્વ આદિ જ્ઞાનેન ઉપમૃદ્યતે ઇતિ. જો કર્તૃત્વાદી એટલે કર્તૃત્વ વગેરે, કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ વગેરે. બરાબર, કર્તૃત્વાદી અધ્યાસ આશ્રમ. કર્તૃત્વ હોય કે ભોક્તૃત્વ, એ શું છે?
અધ્યાસ છે, આત્મા પર અધ્યાસ. દ્વૈત જે છે ને, દ્વૈત જે આપણે જગત સાથે વ્યવહાર કરીએ એ બધો દ્વૈત વ્યવહાર છે. અને એ કોના પર આશ્રિત છે? અધિષ્ઠાન શું છે એનું? ચેતન. અધિષ્ઠાન પરમાત્મા છે. એના પર આ નામ રૂપાત્મક જગત સાથે જે કંઈ પણ વ્યવહાર થઈ જાય એ વ્યવહાર કોના આશ્રિત છે? અધિષ્ઠાનના આશ્રિત છે. એટલે એ જે આપણે આરોપિત કરેલું છે એ કેવું છે? અધ્યાસ છે, સાચું નથી, સત્ય નથી. એટલે અધ્યાસ આશ્રમ કર્મ, અને એ કર્મ કેવું છે? શુદ્ધત્વ અકર્તૃત્વાદિ જ્ઞાનને ઉપમલે. એ કર્મ કેવું છે? શુદ્ધત્વ એટલે કે કોનો આ ધર્મ છે? લક્ષણ કોનું છે? શુદ્ધત્વ આત્માનું લક્ષણ છે, પરમાત્માનું લક્ષણ છે. અકર્તૃત્વ બ્રહ્મનું જે કીધું ને, હવે અકર્તૃત્વ પરમેશ્વરનું લક્ષણ છે, ચેતન તત્વનું લક્ષણ છે. તો કર્તૃત્વને અકર્તાપણું અને શુદ્ધત્વ આગળ જે કહી ગયા ને, હવે જો સંબંધ એમાં આનંદગીરી ટીકામાં જ કહે છે આગળ ઇતિ સંબંધ ગ્રંથે યથોક્તમ સહ અનવસ્થાન લક્ષણમ વિરોધમ. સહ અનવસ્થાનમ એટલે સાથે રહેવાપણું. કોનું? જ્ઞાન અને કર્મ. એ સંબંધ ગ્રંથ એટલે આપણે શરૂઆતમાં જે વાંચ્યું ઉપોદ્ઘાત ભાષ્ય વાંચ્યું, સંબંધ ભાષ્ય. હા, એટલે એમાં આપણે કહ્યું સંબંધ ગ્રંથે યથોક્તમ, યથા ઉક્તમ, જે પ્રમાણે અમે સંબંધ ગ્રંથમાં કહ્યું. હા, સહ અનવસ્થાન લક્ષણ વિરોધમ, જ્ઞાન અને કર્મનો વિરોધ છે એ અમે તમને પહેલાં કહ્યું. કેમ ન સ્મરસી? શું તમે એ ભૂલી ગયા? તમને યાદ નથી? એવો પ્રશ્ન કરે. બરાબર? તો એમાં જુઓ 10 નંબરની ફૂટનોટ છે ને, 10 નંબરની ફૂટનોટ જુઓ. 13મા નંબરના પાના પર 10 નંબરની ફૂટનોટ છે. મળ્યું? સંબંધ ગ્રંથે ઇતિ અનુબંધ આદર્શકે મંત્રાણામ વ્યાખ્યેત્વ સમર્થકે આરંભ ભાષ્ય ઇતિ યાવત. એટલે અનુબંધ જ્યારે ઉપોદ્ઘાત ભાષ્ય આપણે વાંચ્યું ત્યારે અનુબંધ ચતુષ્ટય સિદ્ધ કર્યો. સ્વામીજી ભગવાન ભાષ્યકારે જ્યારે એવું નક્કી કર્યું કે આ જે ગ્રંથ જે 40મો અધ્યાય જે છે ઈશાવાસ્યોપનિષદ શુક્લ યજુર્વેદનો ગ્રંથ છે, અને શુક્લ યજુર્વેદના 39 અધ્યાય ઓલરેડી ગયા. એ બધા મંત્ર હતા, એ બધા કેવા હતા? કર્મને લગતા મંત્રો હતા. અને હવે જે આ 40મો અધ્યાય છે એ આના માટેનો વિશેષ અધ્યાય છે. શેના માટે? જ્ઞાન માટે. એ એમણે સિદ્ધ કરવું પડે, કારણ કે 40મો અધ્યાય પહેલાંના જે આગળ હતા બધા કર્મ જ હોય, તો કર્મ પછી કર્મ જ આવવું જોઈએ ને. અને એમાં એવું કંઈ એ લોકોએ એવું કીધું કે જે કોઈ મંત્ર હોય, આમના યશ ક્રિયા તત્વ, જે કોઈ મંત્ર હોય એ બધા ક્રિયાને દર્શાવનારા જ મંત્રો હોય. એટલે પછી અનુબંધ ચતુષ્ટય આપવા પડે કે આનો અધિકારી જુદો છે, આનો વિષય જુદો છે, આનો સંબંધ જુદો છે. એ બધું બતાવ્યું ત્યાં આગળ. એટલે જે આપણે સમુચ્ચય જે તમને બતાવ્યો અમે, શું કહેવાય, અનુબંધ ચતુષ્ટય તમને જે બતાવ્યો, અનુબંધ આદર્શકે મંત્રાણામ વ્યાખ્યાત્વ સમર્થકે આરંભ. એટલે શરૂઆત જે ભાષ્યની કરી અમે ઉપોદ્ઘાત ભાષ્યમાં, એમાં અમે સમજાવ્યું છે. તો એ તમને શું યાદ નથી? કેમ ન સ્મરસી? જો આપણે જોવું હોય તો જોઈએ. એ પહેલાં આપણે એક કામ કરીએ, થોડું ભાષ્ય વાંચી લઈએ. નેક્સ્ટ વાક્ય છે ને આપણે જાણે જ્ઞાન કર્મણો હો વિરોધમ પર્વતવત અકંપ્યમ યથોક્તમ ન સ્મરસી કિમ. જ્ઞાન કર્મણો હો વિરોધમ, જ્ઞાન અને કર્મનો જે વિરોધ છે એ પર્વતવત અકંપ્યમ, પર્વતની જેમ અડગ છે, એ હલી જાય એવો નથી, અચલિત છે, અવિચળ છે. યથોક્તમ, જે અમે આમ પહેલાં કહ્યું એ તમને ન સ્મરસી કેમ? તમે શું જાણતા નથી? યાદ નથી તમને? ભૂલી ગયા? એમ કહે છે. હવે જો એના માટે આપણે જો જોવું હોય ને તો 3 નંબરનું પાનું કાઢો, કૈલાસ આશ્રમના પાના પેલામાં પુસ્તકમાં. એમણે સિદ્ધ કર્યું કે આ અધ્યાય જે 40મો અધ્યાય છે એ જુદો છે, પેલા કરતાં જુદો છે. તમે જે આગળના 39 અધ્યાય કયા એ કર્મને લગતા છે. અહીંયાનો જે અધ્યાય છે શેના માટે છે? જ્ઞાન માટેનો છે. એ સિદ્ધ કર્યું એમણે. એ સિદ્ધ કરવા માટે આ ગ્રંથ જુદો છે એટલે એની વ્યાખ્યા જુદી કરવી પડે. કારણ કે શંકરાચાર્ય મહારાજ વ્યાખ્યા કરે તો એણે સ્થાપિત કરવું પડે કે અત્યાર સુધી બધી તમે લોકો જે વ્યાખ્યા કરી કર્મકાંડી, એટલે એ લોકોએ બધી વ્યાખ્યા કરી, તો અમે નવી વ્યાખ્યા તમે શું આપો છો? આની વ્યાખ્યા કરવાની શું જરૂર છે? એ લોકોએ વ્યાખ્યા કરી છે 40મા અધ્યાયની કરેલી છે, પણ એ લોકોએ કર્મકાંડની દ્રષ્ટિએ કરી છે. શંકરાચાર્ય મહારાજ કહે છે કે આનો અનુબંધ છે, આનો વિષય જુદો છે, આનું પ્રયોજન જુદું છે, આનો અધિકારી જુદો છે, આનો સંબંધ જુદો છે. એટલે એ જે 4 વસ્તુ જે કીધી એના માટે કહે છે
કે જુઓ આ જે ગ્રંથ છે એ શું કરે છે, યથાત્મ પ્રકાશકત્વાત, આ જે ગ્રંથ છે એ આત્માનું યથાર્થ જ્ઞાન આપણને આપે છે, એનું પ્રકાશન કરે છે. યાથાત્મમ ચ આત્મના શુદ્ધત્વ, અપાપવિદ્ધત્વ, એકત્વ, નિત્યત્વ, અશરીરત્વ, સર્વગત, આ બધા લક્ષણ કીધા કે આત્મા કેવો છે, તો કે શુદ્ધ છે, અપાપવિદ્ધ છે, એક છે, પછી નિત્ય છે, અશરીરી છે, સર્વગત છે. આ બધા લક્ષણો કીધા કે આ જે અમે અહીંયા જે કહેવાના છે જ્ઞાનમાં એ આત્માના યથાત્મ પ્રકાશન છે, એનું યોગ્ય સમ્યક જ્ઞાન આપવા માટેનો આ ગ્રંથ છે. આ જે મંત્રો છે એના માટે, અને આ જે મંત્ર છે એ શું છે, આત્માનું યથાત્મ પ્રકાશન કરે છે. જ્યારે તમે જે આગળના જે મંત્રો છે એ બધા શું છે, કર્મનું નિરૂપણ કરે છે. એટલે એ આખું જુદું છે પ્રકરણ. એટલે તચ્ચ કર્મણા વિરુદ્ધ્યત, એ કર્મથી વિરુદ્ધ છે. ઇતિ યુક્ત એવ એશામ કર્મસુ અવિનિયોગ, એટલે આ જે મંત્રો જે છે એનો કર્મમાં વિનિયોગ નથી, કર્મમાં એનો કોઈ ઉપયોગ નથી. નહીં એવમ લક્ષણમ આત્મન, ભાષ્ય જ વાંચું છું એમાંની, મળે છે ને બધાને, ત્રીજા નંબરના પાના પર, ત્રીજા નંબરના પાનામાં ભાષ્ય વાંચું છું, ઉપરથી બીજી લાઈન. નહીં એવમ લક્ષણમ આત્મન યાથાત્મ્ય ઉત્પાદ્ય વિકાર્યમ આપ્યમ સંસ્કાર્યમ કર્તૃભોક્તૃરૂપમ વા યેન કર્મ શેષતમ સ્યાત. એટલે એમણે અહીંયા સિદ્ધ કર્યું કે આત્મા કોઈ રીતે કર્મમાં ઉપયોગી થાય એવો નથી, અને આત્મા અને કર્મ, જ્ઞાન અને કર્મનો પણ સમુચ્ચય શક્ય નથી એવું કીધું. એટલે એમણે અહીંયા હવે આપણે આવી જાઓ અહીંયા 13 નંબરના પાના પર, જ્ઞાન કર્મણો વિરોધમ, 13મા નંબરના પાના પર કૈલાસાશ્રમમાં, જ્ઞાન કર્મણો વિરોધમ પર્વતવત અકંપ્યમ યથોક્તમ ન સ્મરસી કિમ. તો અમે જે કહ્યું એ તમને શું યાદ નથી, ભૂલી ગયા તમે? આ ઓલરેડી અમે સમજાવી દીધું છે તમને, બરાબર. તો હવે જુઓ, આપણે જે આનંદગીરી વાંચતા હતા ને, ચોથી લાઈન 13 નંબરના પાના પર, કર્તૃત્વાદિ અધ્યાસ આશ્રમ કર્મ શુદ્ધત્વ અકર્તૃત્વ આદિ જ્ઞાને ન ઉપમૃદ્યતે. એટલે જ્ઞાનથી આ કર્તૃત્વ વગેરે જે કંઈ આપણા દોષ કર્મકાંડી જે છે એનામાં કર્તૃત્વ અને ભોક્તૃત્વ છે એ કેવું છે, અધ્યસ્ત છે. એણે આત્મા પર આત્મા એટલે કે હું પર અધ્યસ્ત કર્યું, હું કરતા છું, હું ભોગતા છું. કર્મ કરીએ એટલે આપણે દ્વૈત હોય, એટલે કરતા પણ આવવું છે ને, હું કર્મ કરીશ અને હું એનું ફળ ભોગવીશ, કે મારે આ કર્મ કરવું છે, કેમ, મારે આ ફળ જોઈએ છે એટલા માટે. તો કર્તૃત્વ અને ભોગતૃત્વ હોય તો જ આપણે કર્મ કરી શકીએ, નહીંતર ન કરી શકીએ. અને કરતાપણું અને ભોગતાપણું જ્યાં સુધી છે, જ્યાં સુધી દ્વૈત છે, ત્યાં સુધી આ જ્ઞાન થવાનું નથી. જ્ઞાનમાં શું છે, અકર્તાપણું છે. જ્ઞાન એટલે શું, કે મને મારી સ્વરૂપની ઓળખાણ થવી. કઈ રીતે થાય, આત્મા કેવો છે, અકર્તા છે, અભોગતા છે. આત્મા એક જ છે, જે આગળ કીધું શુદ્ધ છે, એક જ છે, એટલે એના સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહીં. તો એ જે છે, એટલે અત્યારે જે કર્તૃત્વ ભોગતું છે શું, અધ્યસ્ત છે, બરાબર. તો અધ્યાસ આશ્રયમ કર્મ શુદ્ધત્વ, એ જે કર્મ છે એનું નિરાકરણ કેવી રીતે થશે, શુદ્ધત્વ અકર્તૃત્વ આદિ જ્ઞાને ન. એ જે આપણું જે અજ્ઞાન છે, અધ્યસ્ત જે છે ને એ બધું અજ્ઞાન છે, સત્ય નથી. તો એનું ઉપમર્દન એટલે શું છે, એનો નાશ કેવી રીતે થશે, જ્ઞાનથી થશે. કયું જ્ઞાન, શુદ્ધત્વ, આત્મા, હું શુદ્ધ છું, હું અકર્તા છું, એ જ્ઞાનથી એનું ઉપમર્દન થશે. સંબંધ યથોક્તમ એ આવી ગયું. કિમ ન સ્મરસી યેન એક અધિકારીત્વમ તયો કલ્પયસી. તમે એમ જ કહો છો કે આનો કર્તા અને આ જ્ઞાનનો અને કર્મનો જે અધિકાર છે બે એક જ છે, એ બેનો સંયોગ થઈ જ ન શકે. બંને એક સમયે એક જ સ્થાને એક જ જગ્યાએ હોઈ શકે નહીં. કાં તો કર્મ કરતો હોય, કાં તો જ્ઞાન માટે એ સમર્પિત. જ્ઞાન અને કર્મ બંનેનો ભેગું કરીને કંઈ વસ્તુ થાય જ નહીં. કારણ કે જ્ઞાનમાં અકર્તાપણું જોઈએ અને કર્મમાં કરતાપણું જોઈએ. બે વિરોધી વસ્તુ છે. અંધકાર અને પ્રકાશ એક સાથે હોઈ ન શકે. તમામ પ્રકાશવત વિરુદ્ધ સ્વભાવ, એવું કીધું ને બ્રહ્મસૂત્રમાં આવ્યું ભાષ્યમાં, અધ્યાસ ભાષ્યમાં. એમ આ જે છે એ પરસ્પર વિરોધી છે. તો વિરોધી વસ્તુ એક સાથે હોઈ ન શકે, બરાબર. એટલે બંને અધિકારીઓ કેવા છે, જ્ઞાનનો અને કર્મનો અધિકારી બંને અલગ અલગ છે, એ સમજાયું. હવે
આનંદગીરી ટીકામાં જઈએ આપણે. પહેલી લાઈન 12 નંબરના પાના પર પહેલી લાઈન જોઈએ આપણે. 12 નંબરનું પાનું આનંદગીરી ટીકા. શુદ્ધ બ્રહ્મ જે લખ્યું છે ને, શુદ્ધ બ્રહ્મ જ્ઞાન કર્મણી ન એક અધિકારે વિરુદ્ધત્વાત. શુદ્ધ બ્રહ્મ જ્ઞાન અને કર્મણી એટલે કે કર્મ. બ્રહ્મ જ્ઞાન, શુદ્ધ બ્રહ્મ જ્ઞાન અને કર્મ એ બંનેનો સમુચ્ચય થાય નહીં. વિરુદ્ધત્વાત, એક અધિકારી એક સાથે એનું અનુષ્ઠાન કરી શકે નહીં. કેમ? તો કે વિરુદ્ધત્વાત, બંને પરસ્પર વિરોધ છે એટલા માટે. તો કઈ રીતે એનો દાખલો આપે છે? ઋતુગમન ત્રિદંડી ધર્મવત. આ અનુમાન છે, આ યુક્તિ કહેવાય. અનુમાન એટલે યુક્તિ, એટલે આપણને દાખલા આપીને સમજાવે ને, કારણ કે શ્રુતિ યુક્તિ બધું બતાવવું પડે. તમે એમને એમ કહી દો તો ન ચાલે, એટલે એના માટે પાછું એમ તર્કે બતાવવો પડે. કેવી રીતે ભાઈ? તો કે જુઓ, શુદ્ધ બ્રહ્મ જ્ઞાન કર્મણી ન એક અધિકારે વિરુદ્ધત્વ. શુદ્ધ બ્રહ્મ અને જ્ઞાન બંને, બ્રહ્મ જ્ઞાન અને કર્મ બે છે એ વિરોધી છે, એટલે એ બંને એક સાથે ન હોઈ શકે. વિરુદ્ધિત, કારણ કે વિરોધ છે. કારણ આપ્યું હેતુ, વિરુદ્ધત્વાત એ હેતુ આપ્યો. એમણે પક્ષ પોતાનો શું છે એ સાધ્ય શું કરવાનું છે? શુદ્ધ બ્રહ્મ જ્ઞાન કર્મણી ન એક અધિકાર, એ સિદ્ધ કરવાનું છે. શુદ્ધ બ્રહ્મ જ્ઞાન અને કર્મ એ બંને એક અધિકારીમાં ન હોઈ શકે, એ સિદ્ધ કરવાનું છે. સમજ પડે છે ને? હા. વિરુદ્ધતા એને કારણ કીધું, ભાઈ તમે કંઈક કહો છો તો કારણ હોવું છે, તો કે વિરુદ્ધ, બંને વિરુદ્ધ છે પરસ્પર. તો કઈ રીતે એનો દાખલો આપે છે, ઉદાહરણ આપે, દ્રષ્ટાંત આપવું પડે ને. તમે કહો છો એ પછી દ્રષ્ટાંતથી બતાવવું પડે. તો કે જો ઋતુગમન ત્રિદંડી ધર્મવત. ઋતુગમન એટલે શું કે મૈથુન કરવાનું, બરાબર, સંયોગ કરવાનો. જે ગૃહસ્થ હોય એને ઋતુગમનની છૂટ છે, બ્રહ્મચારીને છૂટ નથી, વાનપ્રસ્થ માટે પણ નથી, અને સંન્યાસી માટે પણ નથી. જ્યારે ઋતુગમનની જે છૂટ છે એ એનો અધિકારી જુદો છે. અને ત્રિદંડી જે છે, ત્રિદંડી ધર્મ એટલે કે સંન્યાસી, જેણે સંન્યાસ લીધો છે, જે સંન્યાસ આશ્રમમાં છે. તો ઋતુગમન ત્રિદંડી જે હોય એને ઋતુગમનની પરમિશન નથી, અને જે ઋતુગમન કરે છે એને સંન્યાસની પરમિશન નથી. એટલે બંને સાથે ન થઈ શકે, બંને વિરોધ છે એવું એમણે અહીંયા બતાવ્યું, બરાબર. એટલે અહીંયા અનુમાન આપે છે કે આ બંને વસ્તુ વિરોધી છે, એટલે એ ન થાય. એટલે ધર્મવત અસ્તિ એવ તત્રાપી ક્રમેણ એક કર્તૃત્વ ક્રમ ઇતિ ચેત. પાછું પેલું પૂર્વ પક્ષી એમ કે ભાઈ તમે કહો છો ચાલો, એ બંને ઋતુગમન અને ત્રિદંડી બંને વિરોધી છે એ બરાબર છે. પણ અત્યારે ઋતુગમન કરે, ગૃહસ્થ છે અત્યારે, પછી એને ભવિષ્યમાં સંન્યાસની ઈચ્છા થાય, એને જ્ઞાનની ઈચ્છા થાય, એને જ્ઞાન મેળવે તો એ પછી તો કરી શકે ને. તો પછી કરી શકવાની વાત જુદી છે. એનું અધિકારી તો બદલાઈ ગયો. કેમ બદલાઈ ગયો? તે વખતે ગૃહસ્થ હતો, એ વ્યક્તિ એક જ છે. હા, વ્યક્તિ એક જ છે. વ્યક્તિ જે હતી એ જ છે. દેવદત્ત તો એ જ દેવદત્ત ગૃહસ્થ હતો, એ જ દેવદત્ત આપણને લાગે, પણ અધિકારીત્વ એનું બદલાઈ ગયું. દેવદત્ત જે પહેલાં ગૃહસ્થ હતો, એ ગૃહસ્થ હતો ત્યારે કેવો હતો? કર્તાપણું હતું, એનામાં કર્તૃત્વ હતું, ભોક્તૃત્વ હતું. હવે જે સંન્યાસી બની ગયો એમાં હવે શું થયું? જતું રહ્યું. એટલે એ અધિકારીત્વ એનું બદલાઈ ગયું. ભલે વ્યક્તિ એક જ છે, એટલે તમે એમ દેખાડતા હો ભાઈ એ તો વ્યક્તિ તો એક જ થઈ ને, પણ એ એક નથી વ્યક્તિ, એનું અધિકારીપણું જુદું જુદું છે, એ સમજાવે છે. હા, એટલે કારણ કે એની આર્ગ્યુમેન્ટ શું છે, પૂર્વ પક્ષીની આર્ગ્યુમેન્ટ એવી છે કે તમે જે કહો છો એ બરાબર, પણ આ વ્યક્તિ દેવદત્ત છે, એ દેવદત્ત જ આમાં થયું ને, બંને થયું જ ને, એણે કર્મ કર્યું ને, એણે પછી જ્ઞાન મેળવ્યું ને, તો એ અધિકારી પણ જુદું છે. વ્યક્તિ ભલે એકનો એક રહ્યો. હા, તે ના, એટલે ચેત એવું હોય તો સિદ્ધાંત કહે છે કે ના એવું નથી. વિશિષ્ટ રૂપ ભેદાત ભિન્ન હું આનંદગીરી ટીકામાં વાંચું છું, આપણે વાંચ્યું ને, તત્રાપી ક્રમેણ મળ્યું, તત્રાપી ક્રમેણ એક કર્તૃકત્વમ ઇતિ ચેત. જો એક જ કર્તૃક હોય તો શું? પેલો દેવદત્ત ગૃહસ્થ હતો, એ જ દેવદત્ત અત્યારે સંન્યાસી બન્યો, તો બંને જ્ઞાન અને કર્મનો સંયોગ થયો ને. એવી રીતે નહીં, એ અધિકારી નથી. અત્યારે જે અધિકારીત્વ એનું હતું ગૃહસ્થમાં એ જુદું હતું, અહીંયાનું અધિકારીત્વ જુદું છે, તો એ નથી. સિદ્ધાંત કહે છે વિશિષ્ટ રૂપ ભેદાત ભિન્ન અધિકારિકત્વમ. બંનેમાં વિશિષ્ટતા છે,
એમાં વિશેષતા જુદી છે, પેલાની વિશેષતા જુદી છે. બરાબર. હવે આપણે ફૂટનોટ નંબર 4 જોઈએ. 12 નંબરના પેજ ઉપર આનંદગીરી ટીકા જે છે ને, શુદ્ધ બ્રહ્મ જ્ઞાન કર્મણી, એમાં 4 નંબરની ફૂટનોટ છે. મળ્યું? જ્ઞાન કર્મણી જ્ઞાન કર્મણો ઇત્યાદિ ભાષ્યે અંતર્હિતમ યુક્તિજાલમ આવિષ્કુર્વન સમાધાનમ અવતારયતિ શુદ્ધ બ્રહ્મ ઇત્યાદિના. એટલે આ ભાષ્યમાં જ્ઞાન અને કર્મનો જે વિરોધ કયો એ યુક્તિથી, એમાં યુક્તિ રહેલી છે. કારણ કે યુક્તિથી સાબિત કરવું પડે. તમે જે કહ્યું એ અમને બતાવો છો કેવી રીતે, વ્યવહારિક રીતે અમે કેવી રીતે સમજીએ, એટલે એને સમજાવ્યું. યુક્તિજાલમ આવિષ્કુર્વન સમાધાનમ અવતારયતિ શુદ્ધ બ્રહ્મ ઇત્યાદિના. એટલે શુદ્ધ બ્રહ્મ કીધું ને, જે શુદ્ધ બ્રહ્મ જ્ઞાન કર્મણી ન એક અધિકારે, એ અનુમાન આપ્યું, એ સાધ્ય કરવાનું છે. કેમ? વિરુદ્ધત્વાદ, વિરોધ છે, હેતુ કીધો તો દૃષ્ટાંત આપ્યું, ઋતુગમન ત્રિદંડ ધર્મવત. હવે આ જે છે ને વ્યાખ્યા, એ થોડી આગળ આપણે જીવીએ. એમાં લખ્યું છે 4 નંબરની ફૂટનોટમાં જ, કાર્ય બ્રહ્મ જ્ઞાન કર્મણો સમુચ્ચયસ્ય સિદ્ધાંતે અપી અભિષ્ટત્વાત શુદ્ધ ઇતિ બ્રહ્મ વિશેષણમ. જુઓ, એમાં એવું કહે છે કાર્ય બ્રહ્મ જ્ઞાન કર્મણો. કાર્ય બ્રહ્મ એટલે શું? હિરણ્ય ગર્ભ. કાર્ય બ્રહ્મ અને કારણ બ્રહ્મ. બ્રહ્મ જે છે શુદ્ધ બ્રહ્મ છે, એ શુદ્ધ બ્રહ્મ. પણ કાર્ય બ્રહ્મ એટલે જે આ સૃષ્ટિનું સર્જન કરતા છે, બ્રહ્માજી જે છે, એને કાર્ય બ્રહ્મ કીધું. જે સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે, તો એ સર્જન કરતા જે છે એ કાર્ય બ્રહ્મ થયું. બરાબર. તો કાર્ય બ્રહ્મ જ્ઞાન કર્મણો, કાર્ય બ્રહ્મનું જ્ઞાન અને કર્મ. કર્મ એટલે કાર્ય બ્રહ્મનું એટલે કે બ્રહ્માજીનું, એટલે કે પરબ્રહ્મ જે હિરણ્ય ગર્ભ છે, સૂત્રાત્મા એને પણ કહેવાય. તો એ જે છે એનું અને કર્મની, એનું સમુચ્ચય થઈ શકે એમ કહે છે. કોનો કહે છે કે કર્મ અને કાર્ય બ્રહ્મનું કર્મ વિદ્યા, એનું જ્ઞાન એટલે શું? એની ઉપાસના. અહીંયા જ્ઞાનનો અર્થ ઉપાસના કરવાનો છે. કાર્ય બ્રહ્મની ઉપાસના જે કરે, હિરણ્ય ગર્ભની જે ઉપાસના કરે અને કર્મ કરે, ઉપાસના એ પણ માનસિક કર્મ છે. બરાબર. તો એ બંનેનો જે સંયોગ છે, સમુચ્ચય છે, એ અભિષ્ટ છે અમને. કોને? સિદ્ધાંતિને. એટલે કે ભાષ્યકાર એમ કહે છે એ બંનેનો સમુચ્ચય થાય એમાં અમને વાંધો નથી. પણ પેલો જે જ્ઞાન છે, શુદ્ધ બ્રહ્મનું જ્ઞાન છે, એનો વિરોધ છે. જ્યારે કાર્ય બ્રહ્મ જે છે, હિરણ્ય ગર્ભ છે, એનો સમુચ્ચય, તમે જો વાત કરતા હો સમુચ્ચય, તો એ કાર્ય બ્રહ્મનો થઈ શકે સમુચ્ચય, પણ આનો ન થઈ શકે. બરાબર. હા, બંનેની વસ્તુ જુદી જુદી છે. એટલે કાર્ય બ્રહ્મ જ્ઞાન કર્મણો સમુચ્ચયસ્ય સિદ્ધાંતે આપી અભિષ્ટિત્વ. સિદ્ધાંતિ માટે પણ એ અભિષ્ટ છે, યોગ્ય છે, અમે એને સાથે સંમત છીએ. બ્રહ્મ વિશેષણ, એટલે બ્રહ્મ વિશેષણ આપવા માંડ્યું. એમને બ્રહ્મ વિશેષણ કીધું, બ્રહ્મ જ્ઞાની. જે શુદ્ધ બ્રહ્મ જ્ઞાન કીધું ને, આનંદગીરી ટીકામાં કીધું શુદ્ધ બ્રહ્મ જ્ઞાન કર્મણી ન એક, જે સાધ્ય કરવાનું કીધું ને, શુદ્ધ બ્રહ્મ જ્ઞાન કર્મણી ન એક અધિકારે. પણ જે આ કાર્ય બ્રહ્મ છે એની સાથે અધિકારીત્વ એક છે, એમાં શક્ય છે, એ સંભવ છે. કાર્ય બ્રહ્મ જ્ઞાનમ ચ તદ ઉપાસ્તિ એવ ઇતિ બોધ્યમ. કાર્ય બ્રહ્મ જ્ઞાન જે છે એ ઉપાસનાની જ આદેશ કરે છે, એ ઉપાસનાની વાત કરે છે. ઉપાસના એટલે માનસિક કર્મ. એટલે માનસિક કર્મ અને કર્મ એનો સમુચ્ચય થઈ શકે. કર્મ અને કર્મ એક જ જાણે. પછી એમાં આગળ દાખલા આવશે. પછી આગળ 5 નંબરની ફૂટનોટ છે, ન એક અધિકારે વિરુદ્ધત્વાત ઋતુગમન ત્રિદંડ ધર્મવત. એ એનો દૃષ્ટાંત આપ્યો. બરાબર. કરવું છે ને આગળ આ વસ્તુ? હા, તમને એટલે નહીં તો એવું થાય કે સ્કીપ કરી નાખીએ આપણે. જો તો 5 નંબરની ફૂટનોટ છે, ઋતુગમન ઇત્યાદિ અત્ર ગૃહસ્થ સંન્યાસી ધર્મવત ન ઉક્તમ સ્નાન આચમન જપાદિ સાધારણ ધર્માંતર ભાવેન દૃષ્ટાંતત્વ અનુપપત્તે. હવે એમ કહે છે ઋતુગમન, એ જે તમે દૃષ્ટાંત આપ્યું, દૃષ્ટાંતમાં શું કીધું? ગૃહસ્થ સંન્યાસીનો ધર્મ. ગૃહસ્થ સંન્યાસીનો ધર્મ આપણને ખબર નથી શું છે. ગૃહસ્થ ધર્મ આપણે આમાં કયો નહીં. ગૃહસ્થનો ધર્મ શું છે? ઋતુગમન. બરાબર. તો ઋતુગમન એ જે ગૃહસ્થ ઋતુગમન ઇત્યાદિ અત્ર ગૃહસ્થ સંન્યાસી ધર્મવત
એટલે ગૃહસ્થનો ધર્મ જુદો છે અને સંન્યાસીનો ધર્મ જુદો છે એવું કેમ નથી કીધું? અહીંયા જે એમણે દ્રષ્ટાંત આપ્યું, દ્રષ્ટાંત શું આપ્યું? ઋતુગમન અને ત્રિદંડી. એ હવે ઋતુગમન કોને અધિકાર છે? ગૃહસ્થ. અને ત્રિદંડીનો અધિકાર કોને છે? સંન્યાસી. તો એવો શબ્દ કેમ નહીં વાપર્યો? અને આ ત્રિદંડી વાપર્યો કેમ? ત્રિદંડી અને ઋતુગમન એ બે શબ્દ કેમ વાપર્યા? આ ખાસ વપરાયા છે. આ શબ્દ કેમ વપરાયા? અને ગૃહસ્થ અને સંન્યાસી એવું કહી શક્યા હોત ને? બંને વિરોધી જ છે આપણી દૃષ્ટિએ, પણ કેમ નથી કીધા એનું એ કારણ આપે છે કે અત્ર ગૃહસ્થ સંન્યાસી ધર્મવદ, કારણ કે ન ચ ઉક્તમ, એવું કેમ નથી કીધું? સ્નાન આચમન જપાદી સાધારણ ધર્માંતર ભાવેન દૃષ્ટાંતત્વ અનુપત્ય. જો એનું દૃષ્ટાંત આપ્યું હોત કે આ ગૃહસ્થ અને સંન્યાસીના ધર્મવત એની જેવું, તો ગૃહસ્થના ધર્મ અને સંન્યાસીના ધર્મ અમુક સામાન્ય ધર્મ છે. આચમની કરવી, શુદ્ધિકરણ કરવું, એ બધું સામાન્ય છે. એટલે જો એવું કહ્યું તો એ પાછું એમાં આવી જાય, બંનેમાં તો સરખા થઈ જાય ને. હા, એટલે એટલા માટે અમે આ શબ્દ વાપર્યો, ઋતુગમન અને ત્રિદંડી, એમ કહેવા માંગે. ઇતિ અભિપ્રાયણ તમ ન નિરુક્તવાન ભગવાન મનુ તથા, અને ભગવાન મનુએ ના આગળ એની આગળની લાઈન, દૃષ્ટાંતત્વ અનુપપત્તે સિદ્ધાંતિ અભિમત. હું આની ટિપ્પણી વાંચું છું, હા સાંભળજો, વાંધો નહીં. દૃષ્ટાંતત્વ અનુપપત્તે સિદ્ધાંતિ અભિમત સંન્યાસે સમુચ્ચયવાદીનામ વિપ્રતિપત્તિશ્ચ. એટલે સમુચ્ચયવાદી નેતર એનો સ્વીકાર ન કરે. એને પેલો જો ગૃહસ્થને એનું આપ્યો તો એ એગ્રી થઈ ગયો, તો એ પછી આપણે એને આપણને મુશ્કેલી પડે. હા, એટલે એ સ્વીકારતા આપણે નથી, સિદ્ધાંતિ સ્વીકારતા નથી. બરાબર. ત્રિદંડી સંન્યાસી ભેદ તસ્ય બાહ્યદંડત્રય ધારણમ તો આંતરદંડત્રય જ્ઞાપનાર્થમ વિધીયતે ઇતિ અભિપ્રાયણ તમ નિરુક્તવાન ભગવાન મનુહુ. એટલે હવે એમ કહે છે કે ત્રિદંડી સંન્યાસી જે છે ને, એ શબ્દ વાપરવાથી શું થાય છે? ત્રિદંડી સંન્યાસી કોને કહેવાય? એના માટે મનુસ્મૃતિમાં એક શ્લોક છે. એ શ્લોક અહીંયા ઉદ્ધૃત કર્યો છે કે ત્રિદંડી કોને કહેવાય? જે 3 દંડ ધારણ કરે એને ત્રિદંડી કહેવો. આપણે બધા સંન્યાસીઓ જોઈએ, દંડી સંન્યાસીઓ જોઈએ ને બધા, એ 3 દંડ હોય. હવે 3 દંડ બાંધેલા હોય, અને એ બાંધેલા પણ હોય, પછી એના પર કપડું પણ વીંટાળે એવા પણ હોય. હા, તો એ ત્રિદંડી કહેવાય એ બધા. બરાબર. તો ત્રિદંડી કોને કહેવો? સાચા અર્થમાં ત્રિદંડીનો એ ત્રિદંડી એક સિમ્બોલ છે, એ ચિહ્ન છે, પણ એનું સિગ્નિફિકન્સ શું છે? ત્રિદંડીનું સિગ્નિફિકન્સ કહેવા માટે આ મનુસ્મૃતિનો શ્લોક એમણે ઉદ્ધૃત કર્યો છે કે ત્રિદંડી એટલે શું? તો કહે છે વાગદંડ ભગવાન મનુ તથા હિ. મળ્યું? ભગવાન મનુ તથા હિ વાગદંડ અથવા મનોદંડ કાયદંડ તથૈવ ચ યસ્ય એતે નિહિતા બુદ્ધૌ ત્રિદંડી સહ ઉચ્યતે. આ ત્રિદંડી કોને કહેવાય? કે વાગદંડ, જેણે વાઘરૂપી વાણીરૂપી દંડ રાખ્યો છે. વાણીરૂપી દંડ, પછી કયો છે? મનોદંડ, મનરૂપી દંડ, અને કાયદંડ એટલે શરીરરૂપી દંડ, દેહરૂપી દંડ. આ 3 દંડ છે. ત્રિદંડીનો અર્થ એવો લેવાનો. હવે દંડ એટલે શું? કંટ્રોલ કરવા. જેણે પોતાના પર સંયમ રાખ્યો છે, વાણી ઉપર સંયમ રાખ્યો છે, મન ઉપર સંયમ રાખ્યો છે, અને શરીર ઉપર સંયમ રાખ્યો છે, એને ત્રિદંડી કહેવાનો. એવું મનુસ્મૃતિમાં કીધું. એટલે ત્રિદંડી એટલે એને જેણે સંયમ રાખ્યો છે. આ બધું મન, વાણી અને કાયા ઉપર જેણે સંયમ રાખ્યો છે, એ કહે હી ઇઝ કોલ્ડ ત્રિદંડી. બરાબર. તો યસ્ય એ તે નિહિતા બુદ્ધો ત્રિદંડી, એ જેણે આ બુદ્ધિમાં આ સમજ રાખી છે અને એ રીતે જે જીવે છે એને ત્રિદંડી કીધો. સમજ પડી? એટલે ત્રિદંડીની વાત આ રીતે એમણે સમજાવી. ત્રિદંડમ એતદ નિક્ષિપ્ય સર્વભૂતેષુ માનવ કામ ક્રોધૌ તુ સંયમ્ય તત સિદ્ધિ નિયચ્છતિ. એટલે એમ કહે છે 3 દંડનો બધા પ્રાણીઓ સાથે સમાન રીતે અમલ કરીને કામ ક્રોધૌ તુ સંયમ્ય, કામ અને ક્રોધના ઉપર સંયમ રાખીને તત સિદ્ધિ, એ કામ ક્રોધને કાબૂમાં રાખીને મનુષ્ય સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે. આવો જે મનુષ્ય હોય જેણે કાય, મન અને વાણી ઉપર કાબૂ રાખ્યો છે એને ત્રિદંડી કીધો. અને એ મનુષ્ય ઉપર પોતાના સંયમથી મનુષ્ય પર જીત મેળવે, ઇન્દ્રિયો પર જીત મેળવે, પોતાના મન ઉપર જીત મેળવી શકે, એમ એનો કહેવાનો મતલબ છે. એટલે ત્રિદંડી શબ્દ અહીંયા વપરાયો. ત્રિદંડી અને ઋતુગમન જે છે એ ગૃહસ્થ માટે વપરાયો, પણ ગૃહસ્થ શબ્દ નથી વાપર્યો.
કારણ કે જે અધિકાર ગૃહસ્થને જે છે એ અધિકારની વાત કરી, એટલે એનું અધિકારીત્વ અને આનું અધિકારીત્વ બંને ભેદ છે. હા, એટલે બે અધિકારીની વિષમતા છે. પેલો જુદો છે ને આ જુદો છે. અધિકારી પ્રમાણે તમે નક્કી કરવું છે. કર્મ કોને કરવું એ અધિકારી પ્રમાણે નક્કી. જેનો કર્મમાં જેને કર્મની જરૂર નથી એને કર્મની જરૂર નથી. એ ભલે 100 વર્ષ જીવે તો એને કર્મની જરૂર નથી, કારણ કે એને હવે કંઈ મેળવવાનું નથી, એને કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું નથી. એને ખબર છે પ્રાપ્ત છે આત્મની એવ રત, એ આત્માની તુષ્ટ, એને પોતાનાથી જ સંતોષ છે. એ સંતોષ છે એટલે એને કંઈ કરવાની જરૂર નથી, કંઈ સિદ્ધ કરવાની નથી, કંઈ બનવાનું નથી, કંઈ જ નથી. બસ નિરાતે લીઝર પોતાનામાં જ શાંતિથી બેસો છે. એ એની કક્ષા છે. એટલે જીવન મુક્તમાં નંદતી એવ યસ્ય બ્રહ્મણી રમતે ચિત્તમ, જેનું મન બ્રહ્મમાં જ રમણ કરે છે એને બસ એ આનંદમાં ને આનંદમાં છે. કેમ આનંદમાં? કોઈ કારણ જ નથી. આપણા આનંદ માટે કારણ છે, એના આનંદ માટે કોઈ કારણ નથી. એનું નામ બરાબર રમણ, એટલે સતત એ એમાં રમણ જ કરે છે. અત્ર આગળ એ ફૂટનોટમાં આગળ છે, થોડું લઈ લઈએ આપણે. અત્ર વાગાદી દમનમ એવ વાગાદી દંડત્વેન વિવક્ષિતમ, એટલે વાણીના સ્તરે દમન કરવું એટલે નિષિદ્ધ વાણી નહીં બોલવાની. નિષેધાત્મક વાણી નહીં બોલવાની એટલે વાણી બંધ કરી દેવાની એવું ને, મૌન કરવાનું એવું નથી. મૌન રાખવાનું, પણ મૌન કેટલું રાખવાનું? જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં મૌને રાખવાનું, પણ જે બોલો ને ત્યારે એના પર સંયમ રાખવાનો. એટલે વિહિત વાણી જ બોલવાની, આડીઅવળી શિષ્ટ વાણી બોલવાની, અશિષ્ટ વાણી નહીં બોલે, અસભ્ય વસ્તુ નહીં કરવાની, એવું કહેવા માગે. દમનમ ચ નિષિદ્ધ નિવર્તનમ, એટલે દમન કરવાનું કારણ શું છે કે નિષેધાત્મક કર્મ આપણે ન કરીએ, નિષેધાત્મક વચન આપણે ન બોલીએ, ચેષ્ટાઓ આપણે નિષેધાત્મક ન કરીએ, એના માટેનું આ કંટ્રોલ છે. એવમ ચ વાગાદિકરણ દમનમ, એટલે વાણી, શરીર કે મન એ બધા પર આવો સંયમિત જીવન જીવવાનું છે. એના માટે આ ત્રિદંડી ધર્મ કીધો. ઋતુગમનમ, હું આમાંથી જ વાંચું છું, ટીકામાંથી જ વાંચું છું, ટિપ્પણીમાંથી. હા, ઋતુગમનમ તું અદમનમ ગૃહી ધર્મ. ઋતુગમન જે છે એ ગૃહસ્થ માટે છે. એ કેવું છે? અદમન. એમાં દમન કરવાનું નથી કીધું. જરા પેલામાં દમન કરવાનું, એટલે બંને વિરોધ થઈ ગયા ને. પેલામાં દમન કરવાનું આવ્યું અને આમાં અદમન કરવાનું. પેલામાં કર્તાપણું છે, આમાં અકર્તાપણું છે. બંને વિરોધી છે. એટલે જ્ઞાન અને કર્મનો વિરોધ દેખાડે છે, સિદ્ધ કરે છે કે કેવી રીતે વિરોધ છે. ઇતિ અનયો વિરુદ્ધત્વાદ ન એક કર્તૃત્વમ યથા તદ્વત ઇત્યર્થ. એટલે એનો અધિકારી જેમ ગૃહસ્થ માટેનો અને પેલાનો સંન્યાસી માટેના જે ધર્મ જુદા છે એ રીતે આના ધર્મ પણ જુદા છે. આનું અધિકારીત્વ જુદું છે. ગૃહી ધર્મ ઇતિ ઋતુકાલે ભાર્યા સંગમ ગૃહસ્થસ્ય ધર્મત્વેન, ભાર્યા સાથેનો ઋતુગમન કરવું એ એના માટે પરમિટેડ છે. સંગમ કરવો એ ધર્મ, એને ધર્મ કીધું. હા, ધર્મ કીધું એને. જ્યારે પેલા માટે ભાર્યાની સંયોગ કરવાની વાત નથી, ભાર્યા પણ નથી એને તો, બરાબર. એટલા માટે આ સિદ્ધ થયું કે આ બંને જે છે ઋતુગમન અને ત્રિદંડી જેમ વિરોધાભાસી છે એમ જ્ઞાન અને કર્મનો પણ વિરોધ છે. એવું એમણે સિદ્ધ કર્યું કે જે ભાષ્યમાં કીધું, આપણે છેલ્લું ભાષ્ય જે વાંચ્યું એમાં, જ્ઞાન કર્મણો વિરોધમ પર્વતવત અકંપ્યમ યથોક્તમ ન સ્મરસી કિમ. તમને યાદ નથી કે અમે કીધું કે જ્ઞાન અને કર્મનો વિરોધ છે, બરાબર. ચાલો આટલું આપણે રાખીએ આજે. હવે શુક્રવારે શનિવાર લેવું લઈ શકો છો, કેમ કે અમે બી આવવાના છીએ ત્યાં આગળ. પેલા આપણે શાંતિ મંત્ર કરી પહેલાં પેલું આવે છે ને એટલે પછી આપણે નક્કી. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.